महिमा धर्मर आदि प्रचारकर्ता प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई निजर स्व ऐसी शक्ति बल महाशून्यु अजनिक भाव आविर्भूत हो हिमालय गिरी को विराजमान हेले। सेठारे से आत्मजोग समाधि अनेक जुग व्यापी अतिबाहित करिबा परे जनमानंक अज्ञात सारा पृथ्वी भ्रमणांते ख्रीष्टाब्द 1826 उत्कल को पदार्पण करी प्रथमे पुरी नगर रे लोकमानंक परिचय को आसीथिले। कथित अछि गोसाई पुरी बड़दाण्ड गछमूल धूली रे किछि दिन अवस्थान करिथिले। से समय रे महिमा गोसाई स्व इच्छा रे कहा सहित किछि वाक्यालाप करंती नाही। जदि केही कोनसी मनस्कामना जणांती ताहेले आदेश करंती, अलेख महाप्रभु तुम्भर अभीष्ट सिद्धि करंतु। प्रभुंक दयारे ताहांकर अभिलाष पूर्ण हो जाउथिला। से समय रे महिमा स्वामींकर अंगरे गैरिक वस्त्र, कौपुनी, मस्तकरे स्वर्ण रंजित जटा एवं सर्वांगरे ऐश्वरिक चिन्हमान प्रकाश पाउथाए। गोसाई सर्वदा धूली रे शयन उपवेशन करुथांती बोली लोके ताहांकु धूलिया गोसाई नामरे आह्वान करुथांती। तापरे स्वामी पुरी श्रीक्षेत्र छाड़ी पुरी जिला अंतर्गत खंडगिरी, धौलीगिरी, उदयगिरी और मणिनागगिरी प्रभृति आत्मजोग समाधि 12 वर्ष अतिबाहित करथिले। से समय रे केवल जलपान करुथिबारु लोके तांकु जलाहारी गोसाई नामरे नामित करथिले। एहा परे महिमा गोसाई पुरी जिला त्याग करी ख्रीष्टाब्द 1838 रे ढेंकानाल कपिलासगिरी को विराजमान होइतिले। सेठारे से गैरिक वस्त्रर कौपुनी त्याग करी कुंभी वृक्षर बल्कल धारण करथिले। कपिलासगिरी शिखर रे एक चक्का पत्थर उपरे विजे होई आज्ञा कले, प्रभु एहिठारे 21 दिन पर्यंत अनंत नागासन रे उपविष्ट हेबे। एहिपरि आज्ञा हेबा मात्रे स्व ऐसी शक्ति बल सेठारे एक बृहत् सप्तफेणी नाग आविर्भूत होइतिले। महिमा प्रभु एही अनंत नाग कूଳରେ पूर्वाभिमुखे पद्मासन रे आसीन होई महाशून्य को दृष्टि रखी आत्मजोग समाधि रे निविष्ट हेले। ठीक 21 दिवस रे कपिलास निकटवर्ती देवग्राम निवासी सदानंद नामक जैनिक शबर फलमूल आशारे बनरे भ्रमण करू करू हठात देखिला बनर वृक्षलता समूह आलोकमय दृश्यमान हेउअछि। एहार कारण अनुसंधान करी से देखिला गिरी शिखरस्थ एक चकाप्रस्तर उपरे सप्तफेणी नागासन रे मूर्ति ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष विराजमान होइछन्ति। एही दिव्य पुरुषंकर अंग ताम्र वर्ण, कटिरे वृक्षर बल्कल, आपाद मस्तकरे ऐश्वरिक चिन्हमान प्रत्यक्ष हेउअछि। स्वामींकर ज्योतिर्मय तेजरे वनस्थली आलोकमय दिशुछि। शबर एहा अवलोकन करी प्रतिज्ञा कला, ए दिव्य पुरुष किए? तांकर परिचय न पाइबा पर्यंत एठारु घर को फेरिबी नाही। गोसाई ताहार दृढ़ मन कथा जानिपारी दयापूर्वक पर्वत शिखररू अवतरण करी भक्त सदानंद को दर्शन देई निजर स्व परिचय प्रदान करथिले। सदानंद स्वामींकर चरण तले साष्टांग शरण करी प्रभुंक परिचय पाई प्रार्थना करथिले। हे प्रभु, ए अधीन आपणकर श्रीचरण दर्शन लाभ करी निजको बहु भाग्यवान मनुछि। हे परम गुरुदेव, दयामय प्रभु, अंतर्जामी नाथ, भक्तवत्सल भक्तबंधु, आपण दयापूर्वक एही अधीन को सेवक कराई रखंतु। प्रभु भक्तर प्रार्थना रक्षा करी आज्ञा कले, आम्भे एठारे 12 वर्ष पर्यंत आत्मजोग समाधि अवस्थान करिबु। तुम्भे दैनिक फल मूल और धूनिकाष्ठ जोगाइब। सदानंद स्वामींकर आदेश शिरोधार्य करी घर को प्रत्यावर्तन कले एवं दीर्घ 12 वर्ष पर्यंत प्रत्यह प्रभु को फल मूल और धूनिकाष्ठ जोगाइथिले। एही फलाहार मध्यरे जगन्नाथ नामक जणे सिद्ध जोगी पुरुष स्वयोगाध्यान रे जानिले
ଜଗତକର୍ତ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସଗିରି ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତହୁଁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି କପିଳାସରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମହିମା ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଗତ ହୋଇ ପୂର୍ବର ଭେକଭୂଷଣ ସମୂହ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ କୁମ୍ଭୀ ବୃକ୍ଷର ବଳକଳ ବାନା ଗ୍ରହଣ କରି ଆଦ୍ୟସିଦ୍ଧ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଏହି ସାଧ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ଶୁଭାଗମନ କରିଥିଲେ। କଥିତ ଅଛି, ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ କୃପାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ଗମନ, ମୃତ ଶବକୁ ଜୀବଦାନ, ପରକାୟରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣାମାନ ଜନସମାଜରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଫଳାହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କପିଳାସ ପର୍ବତରେ ଏକ ମହାତ୍ମା ଅନନ୍ତନାଗ ଆସନରେ ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧିରେ ବିଜେ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ରାଣୀଙ୍କର ହଠାତ୍ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଓ କପିଳାସକୁ ଯିବା ନିମିତ୍ତ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପରଦିନ କପିଳାସ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଓଗ୍ରାମକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏହି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମସ୍ତ ବନ ଭେଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ସଦାନନ୍ଦକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି କପିଳାସକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। କପିଳାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ମହିମା ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଗତ ହୋଇ ଏବଂ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା କଲେ, ପ୍ରଥମେ କେତେ ବର୍ଷ ଆମର ବାୟୁପାନ, ତାହାପରେ 12 ବର୍ଷ ଜଳାହାର, 12 ବର୍ଷ ଫଳାହାର ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ଏବେ 12 ବର୍ଷ କ୍ଷୀର ଆହାର ହେବ। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ରାଜା ଭଗୀରଥୀ ଭ୍ରମରବର ବାହାଦୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ରାଜଭବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କପିଳାସ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଏକ ଗୋଗୋଷ୍ଠ ନିର୍ମାଣ କରି ଗୋପାଳ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ଲୋକେ ଜଳାହାରୀ, ଫଳାହାରୀ, କ୍ଷୀରାହାରୀ ଗୋସାଇଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀରାହାର ସମୟରେ ଏକଦା ଗୋସାଇଁ ନିଷାଦ ସମୟରେ କପିଳାସରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଗହଣରେ ନେଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଙ୍କଣପଡ଼ାରେ ଭକ୍ତ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଭୀମକୁ ଡାକିଲେ। ଭୀମ ତାର କୁଟୀରରେ ଥାଇ ଜଣାଇଲା, ଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ କିଏ ସେ ଡାକୁଛ? ଗୋସାଇଁ ଭୀମଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା କଲେ, ତୋର ପୂର୍ବ ସୁକୃତର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଭୀମ ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ମୋର ଚକ୍ଷୁକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ମୋତେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଭୀମକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ଭୀମ କୁଟୀରରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରଣ କଲେ। ଗୋସାଇଁ ଭୀମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ମହିମା ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇ ଓ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ପୁନଃ କପିଳାସକୁ ବିରାଜମାନ ସମୟ ଭୀମ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେଲି। ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଅଧୀନକୁ ପୂର୍ବବତ୍ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କରନ୍ତୁ। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ତଥାସ୍ତୁ କହି କପିଳାସ କନ୍ଦରକୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ପୂର୍ବପରି ଯଥା ସମୟରେ କ୍ଷୀରାହାର କଲେ। ଭୀମ ଥିଲେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରୁ ଭକ୍ତ କବି। କ୍ଷୀରାହାର ଶେଷ ସମୟରେ ଏକଦା ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଘୋର କଳିଯୁଗରେ ଅଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣ ଆମ୍ଭର ଓ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ସ୍ୱଶକ୍ତିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ବାୟୁ, ଜଳ, ଫଳ ଓ କ୍ଷୀରାହାର କରି ଅନେକ ସମ୍ବତ୍ସର ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧିରେ କଟାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ
ଅଧୀନାର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଅନ୍ନଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ନଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଜଗତବାସୀ ନରନାରୀମାନେ ଅନ୍ନ ଜଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଘୋର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ। ପ୍ରଭୁ ପୃଥ୍ୱୀଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରକ୍ଷା କରି କ୍ଷୀରାହାର ଶେଷରେ କପିଳାସଗିରି ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଢେଙ୍କାନାଳ କାଶୀପୁରକୁ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। କାଶୀପୁରର ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରଣ ପଶି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣି କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗରିବ ଦ୍ୱାରକୁ ବିରାଜମାନ ହେଲେ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ଆମ୍ଭେ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହେଁ କି କୌଣସି ସାଧକ ନୁହେଁ। ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନା ପ୍ରଚାର କରି ଅଧର୍ମର ଭାରା ହରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱଶକ୍ତିରେ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ ଭାବରେ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଏ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ଭକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ନୂତନ ପାତ୍ରରେ ପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୃହଛାୟା ଶୂନ୍ୟ ଧର୍ମଦାଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଗୋସାଇଁ ଅନ୍ନଭିକ୍ଷା ସମାପନାନ୍ତେ ଭକ୍ତର ତଥା ଜଗତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାଞ୍ଛା ପୂର୍ବକ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଗ୍ରାମମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୂର୍ବକ ମହିମା ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପୁରପଲ୍ଲୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏହି ଭାବରେ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବେଦର ସାରତତ୍ତ୍ୱ, ନିବୃତ୍ତି ପକ୍ଷ, ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିଷ୍କାମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ବିଶୁଦ୍ଧାଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମବାଦ, ଆର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବା ଆଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଏକ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନା ରୀତିନୀତି ମହିମା ଧର୍ମ ନାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମାର ମହିମା ଧର୍ମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ନାନା ସ୍ଥାନରେ ନିଷ୍କାମ ଖେଳାଲୀଳା ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଅବଶେଷରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମହିମାଗାଦି ଜୋରନ୍ଦାଠାରେ 1876 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ସୋମବାର ଦିବା 4 ଘଟିକା ସାୟଂ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମହିମାଗାଦି ନାମରେ ସୁପରିଚିତ। ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁପୀଠ ରୂପରେ ସମ୍ମାନିତ। ଏହା ମହିମା ଧର୍ମଧାମ ପ୍ରଚାରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଅଲେଖ ମହିମା ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦେ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମି। ମହିମା ଅଲେଖ।